UGTRB English Unit 4 British Literature Ode to a Nightingale Ozymandiasங்கிற ரெண்டு போயம்ல இருந்து MCQ இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். First question, who is the author of Ode to a Nightingale? Ode to a Nightingaleங்கிற போயம் எழுதினவர் ஜான் கீட்ஸ். இது வந்து ஓடுனா அட்ரஸ் பண்றதுன்னு அர்த்தம். When was John Keats born? 1795. Which literary term is famously associated with Keats' poetic philosophy? அவருடைய poetic philosophy பத்தி பேசுறது negative capability. Keats letters அப்படின்னு அவர் எழுதியிருக்கார். அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு பிரதர்ஸுக்கு அந்த மாதிரி நிறைய லெட்டர்ஸ் எழுதியிருக்காரு. அதான் கீட்ஸ் லெட்டர்ஸ். அதுல ஒரு விஷயத்தை அவர் பேசுறது தான் நெகட்டிவ் கேப்பபிலிட்டி. இந்த நெகட்டிவ் கேப்பபிலிட்டினா என்ன அர்த்தம்னா இது ஒரு எபிலிட்டி டு அக்செப்ட் அன்சர்டைனிட்டி, மிஸ்ட்ரி, டவுட். எபிலிட்டிங்கிறது ஒரு ஸ்கில்லு. அந்த ஸ்கில்லை வந்து என்ன பண்றோம்? டு அக்செப்ட் பண்றோம். அன்சர்டைனிட்டி, மிஸ்ட்ரி, இதெல்லாம் நம்ம being capable of acceptable. அதை தான் வந்து நெகட்டிவ் கேப்பபிலிட்டி அப்படின்னு அவர் சொல்றார். In which year did Keats write his famous series of odes including Ode to a Nightingale? 1819ல ஒரு 6 odes வந்து பப்ளிஷ் ஆகுது அவரோடது. How many lines long in the poem Ode to a Nightingale? Ode to a Nightingaleல எத்தனை லைன்ஸ் இருக்கு? 80 lines. In the opening of stanza 1, the speaker's heart feels what? Opening stanzaவில் first stanzaவில் அவருடைய heart என்ன ஃபீல் பண்ணுது? aches, ஒரு வகையான பெயின். The speaker feels as though he has drunk with a poisonous substance. அவர் என்ன உணர்றாரு? ஏதோ ஒன்று குடிச்ச மாதிரி உணர்றாரு. என்னது? ஒரு ஆல்கஹாலிக். அதுக்கு பேரு ஹெம்லாக். 8th question, what mythological river known for causing forgetfulness is mentioned in stanza 1? stanza 1ல எந்த ரிவர், மித்தாலஜிக்கல் ரிவரை அவர் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு. அந்த மித்தாலஜிக்கல் ரிவர் வந்து ஆக்சுவலா அது எதுக்காக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காருன்னா இட்ஸ் அ காசிங் ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ், ஒரு மறதியை கொண்டு வருது. அது எந்த மித்தாலஜிக்கல் ரிவர்னா லீத்தி, தேர்ட் ஆப்ஷன். Next question, the nightingale is described as a light-winged spirit of what kind? Dryad of the trees. In stanza 2, for what does the speaker long? A draught of vintage wine, a kind of alcohol. What is the name of the blissful fountain of the poetic inspiration mentioned in stanza 2? stanza 2ல ஒரு ஃபவுண்டைனை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு. அது வந்து இட் இஸ் அ poetical inspiration. அது என்ன? அது ஹிப்போக்ரீன். Speaker wishes to leave the world unseen and fade away with whom? The nightingale. Second answer. What is the murmurous haunt of fleas on summer eve? அதான் வந்து musk rose அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பார். Next question, according to stanza 6, when does it seem rich to die? Upon the midnight. The midnightல தான் என்ன நடக்குதா? It seems to rich to die அப்படிங்கிறார். In stanza 7, how does the speaker address the bird? அந்த பேர்ட் அவர் எப்படி அட்ரஸ் பண்றாரு? இம்மார்டல் பேர்ட். இம்மார்டல்ங்கிறது டெத்லெஸ், அழியாதது. Which biblical figure is mentioned as standing in tears amid the earlian corn? இந்த கார்ன் ஃபீல்டுல எந்த ஒரு biblical கேரக்டரை அவர் வந்து மென்ஷன் பண்றாரு? ரூத். The song is said to have charmed magic casements opening in the form of what? Perilous seas. அந்த perilous seasல அந்த foam அப்படியே வர மாதிரி, அததான் வந்து magic casements அப்படின்னு அந்த charming பண்றாரு. The fairy lands mentioned at the end of stanza 7 are described as forlorn. What is the plaintive anthem that fades in stanza 8? Nightingale's உடைய song எப்படி இருக்காமா? A plaintive anthem. 20th question, where is the music buried at the end of the poem? இந்த போயம்ல மியூசிக் எங்க buried பண்ண அப்படின்னு சொல்றாரு.
The next valley glads. What is the final question posed in the poem? Do I wake or sleep? நான் எழவா தூங்கவா, நான் விழிச்சக்கவா இல்ல தூங்கவா, அதான் do I wake or sleep. Second option. Youthful vigor and beauty are described as a slow march towards what? The slow march towards the death. சாவை நோக்கி தான் நம்மளுடைய யூத்ஃபுல் அண்ட் பியூட்டி போயிட்டே இருக்கு. இளமை காலம் எதை நோக்கி போகுது? முதுமையை நோக்கி போகுது. அதை தான் டெத்துன்னு சொல்றாரு. What is the fancy compared to in stanza 8? Stanza 8 இல்ல fancyங்கிறத எதோட கம்பேர் பண்றாரு? ஃபேன்சிக்கு ரெண்டு வகையான பல மீனிங் இருக்கு. அதுல மேக்சிமம் நம்ம எடுக்கிறது கலர்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபேன்சி. இல்ல இன்னொன்னு ஃபேன்சிக்கு வந்து இமேஜினேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இந்த ஃபேன்சிங்கிற வேர்டை எதோட இங்க கம்பேர் பண்றாரு ஸ்டான்ஸா 8லனா? A deceiving elf. A poem is set in what kind of place? இந்த poem எந்த பிளேஸ்ல செட் பண்ணப்பட்டிருக்குன்னா a dark forest. Ode to a Nightingale is characterized as which type of poem? இந்த Ode to Nightingaleங்கிறது என்ன டைப்ல வருது? இட்ஸ் a lyric poem சொல்லலாம். ஓடுனா அட்ரஸ் பண்ற மாதிரி, அதான் ஓடு. இப்போ அசர்ஷன் அண்ட் ரீசன், கூற்று காரணம், இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க டிஆர்பியில். ஸோ இந்த மாதிரியும் நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். 26th கொஸ்டின், அசர்ஷன். ஜான் கீட்ஸ் இஸ் டிஸ்கிரைப்ட் as an English romantic lyric poet. அவர் ஒரு இங்கிலீஷ் ரொமான்டிக் லிரிக் போயட், கரெக்ட் தான். ரீசன், he devoted a short life to the perfection of poetry unmarked by vivid imagery and sensuous appeal. இவர் ஒரு sensuous poet தான், நிறைய இமேஜரிலாம் போயம்ல யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ ரெண்டுமே அசர்ஷனும் ரைட்டு, ரீசனும் ரைட்டு. போத் அசர்ஷன் அண்ட் ரீசன் ஆர் ட்ரூ. ரீசன் இஸ் த கரெக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் அசர்ஷன். 27th question, assertion. Keats' poem Ode to Nightingale was written in the year 1807. தப்பு, 1807ல இந்த poem எழுதப்படல. Reason, it is a part of his famous series of odes written in 1819. 1819ல ஒரு 6 odes வந்தது, அதுல இதுவும் ஒன்று, அது கரெக்ட். அப்போ assertion வந்து ஃபால்ஸ், ரீசன் வந்து கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த மாதிரி மேட்ச் இட் மாதிரி கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இப்போ ஃபார் இமேஜரி, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸாவில் இந்த இமேஜரி வந்து ஹெம்லாக்கு, லீத்தி, ட்ரையடு, டல் ஓபியட்ஸ், இதுக்கு என்ன மேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க? ரைட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மித்திக்கல் ரிவர் ஆஃப் ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ், பாய்ஸ்னஸ் பிளான்ட் காசிங் நம்னஸ், ஜென்ரல் டேர்ம் ஃபார் ஓபியட் ட்ரக், மித்திக்கல் ட்ரீ ஸ்பிரிட். இப்போ இந்த ஹெம்லாக் அப்படிங்கிறது செகண்ட், பாய்ஸ்னஸ் பிளான்ட் காசிங் நம்னஸ். இந்த ஹெம்லாக்ங்கிறது ஒரு வகையான ஒரு ஆல்கஹாலிக் தான், அதை நம்ம எடுத்துக்கும் போது நமக்கு ஒரு நம்னஸை உண்டு பண்ணும். ரெண்டாவது லீத்தி, லீத்திங்கிறது வந்து என்னது? மித்திக்கல் ரிவர் ஆஃப் ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ் பார்த்தோம். ட்ரையட் அப்படிங்கிறது மித்திக்கல் ட்ரீ ஸ்பிரிட், அது ஒரு மித்தாலஜியில் வர ஒரு ட்ரீ ஸ்பிரிட். டல் ஓபியட் அப்படிங்கிறது காமனாக இப்போ நம்ம வந்து என்ன சொல்றது, வைன்ஸ், டாஸ்மாக் நம்ம சொல்றீங்களா, அந்த மாதிரி, அது ஜெனரல் டேர்ம் ஃபார் ஓபியட் ட்ரக். நெக்ஸ்ட் மேட்ச் இட். ஸ்டான்ஸா 2ல இருந்து அந்த அலூஷன், கிளாசிக்கல் அலூஷன் எடுத்திருக்கோம். ஃப்ளோரா, ஹிப்போக்ரீன், ப்ரோவென்சல் சாங், அபீடட் பபுள்ஸ். ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு வந்து ஃப்ளோராங்கிறது செகண்ட் ஆன்சர், காடஸ் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் இந்த கண்ட்ரி சைடு. செகண்ட் ஹிப்போக்ரீனுங்கிறது ஏ, ஃபவுண்டைன் ஆஃப் போயட்டிக் இன்ஸ்பிரேஷன், ஃபவுண்டைன் ஆஃப் போயட்டிக் இன்ஸ்பிரேஷன். ப்ரோவென்கல் சாங் அப்படிங்கிறது தேர்டுக்கு சிஏ தான். மென்ஷன் ரிகார்டிங் சன்பர்ன்ட் மித், சன்பர்ன்ட் மித்னு சொல்றாங்க. அபீடட் பபிள்ஸ்ங்கிறது விங்கிங் அட் த பிரிம் ஆஃப் வைன் கப். இப்போ அந்த வைன், இப்போ நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து காஃபியோ டீயோ வந்து ஃபுல்லாக நம்ம வந்து ஒரு ஆற்றி எடுக்கும் போது அந்த அந்த மேலே அந்த டாப்பில் வந்து அந்த நுரை வருது இல்லைங்களா? ஸோ அதே மாதிரி வைனை விடும் போது, ஆல்கஹாலை விடும் போது அந்த மாதிரி நுரை தழும்பும், அதை தான் வந்து பீடட் பபுள்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க. விங்கிங் அட் த பிரிம் ஆஃப் த வைன் கப், அந்த பிரிம், அந்த எட்ஜில். 30th question, who is the author of the poem Ozymandias? B.B. Shelley. On what
specific date was Shelley born? August 4th, 1792. Ozymandias was first published in which periodical? எந்த periodicalல இந்த poem publish ஆச்சு? The Examiner. Who is the speaker of the poem Ozymandias? The speaker or the narrator of the poem meets a traveler. ஆக்சுவலா அந்த போயம்ல 3 வகையான ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபார்மர், அதாவது ஐ அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஐ met a traveler from an antique land அப்படின்னு அவர் ஆரம்பிச்சிருப்பாரு. ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் நேரேஷன். இந்த நேரேட்டர் ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் நேரேஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிச்சிருப்பாரு. இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீக்கர். அடுத்த ஸ்பீக்கர் இந்த டிராவலர், அவர் தான் பிரைமரி ஸ்பீக்கர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். தேர்ட் ஸ்பீக்கர் வந்து ஊசிமேண்டியாஸ் ஹிம்செல்ஃப். ஊசிமேண்டியாஸ் அவரே பேசுற மாதிரி. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 3 வகையான ஸ்பீக்கர்ஸ் இந்த போயம்ல இருக்காங்க. நீங்க அந்த போயம் நல்லா ரீட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது புரியும். Where does the traveler in the poem come from? அவர் எங்க இருந்து வராரு இந்த டிராவலர்? an ancient land. அந்த ஏன்ஷியன்ட் லேண்டை தான் அவர் எப்படி போயம்ல யூஸ் பண்ணியிருப்பாரு? ஆன்டிக் லேண்ட் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணியிருப்பாரு. The traveler describes 2 legs of the statue made of what? அந்த ஸ்டாச்சுல இருக்கக்கூடிய 2 லெக் எதால உருவாக்கப்பட்டது? ஸ்டோனால உருவாக்கப்பட்டதுன்னு அந்த டிராவலர் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்றாரு. What is missing from the vast stone legs standing in a desert? A torso அப்படின்னு சொல்றாரு. Where is the broken face of the statue located? The broken face எங்க லொகேட் ஆயிருக்கு? Half buried in a sand near the legs. காலுக்கு பக்கத்துல மண்ணுல ஒரு பாதி அளவு மறைஞ்சிருக்கு. What is inscribed on the pedestal of the statue? அந்த ஸ்டாச்சுல என்ன இன்ஸ்கிரிப்ஷன் எழுதி இருக்கு? My name is Ozymandias, the king of kings. ராஜாக்களுக்கெல்லாம் ராஜா. The inscription tells, ye mighty to do what? Ye mighty. இந்த ஈங்கிறது ஓல்ட் இங்கிலீஷ், யூன்னு அர்த்தம். Look on my works and despair அப்படின்னு அது வந்து காட்டுது. Ozymandias is the Greek name for which Egyptian Pharaoh king அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஈஜிப்தியன்ல பாரோன் ராஜான்னு சொல்லுவாங்க. அதான் பாரோ கிங். அந்த ஊசிமாண்டியாஸ்ங்கிறது யாரை குறிக்குதுன்னா Ramses II. Shelley uses Ozymandias to make a broader pronouncement about the ephemeral nature of power. Ephemeral nature of power தான் இந்த போயம்ல ஒரு வந்து சொல்ற வராரு. Assertion, Ozymandias referred to himself as the king of kings. அது கரெக்ட் தான். Reason, this was a boastful title inscribed on the pedestal of his statue. அந்த ஸ்டாச்சுல எழுதப்பட்டது அதுதான். ரெண்டுமே ரைட் தான். அசர்ஷனும் ரைட் தான், ரீசனும் கரெக்ட் தான். 43rd அதுவும் assertion reason தான். The inscription tells the mighty to despair when they see the works. Reason, Ozymandias wanted onlookers to be intimidated by his superior achievements. ஸோ அதில் mighty அப்படின்னு தான் எழுதினது இன்ஸ்கிரிப்ஷனில். அப்போ அசர்ஷனும் கரெக்டு, ரீசனும் கரெக்டு. அவர் எவ்வளோ பெரிய ஒரு சுப்பீரியர் அப்படிங்கிறத அவருடைய ஒர்க்கில், அவருடைய அந்த விஷயத்தை ஆக்ஷனில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ அதை தான் இந்த இடத்துல டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க. மேட்ஷீட் 2 லெக்ஸு, விசேஜ், லிப்பு, வேர்ட்ஸு. இந்த 2 லெக்ஸுங்கிறது எதை குறிக்குது? ட்ரங்க்லெஸ் அண்ட் வாஸ்ட்டை குறிக்குது. விசேஜுங்கிறது chattered and half sunk. லிப்புங்கிறது wrinkled. Words அப்படிங்கிறது on the pedestal. Ozymandias, traveler, sculptor, the speaker. இந்த ஊசிமாண்டியாஸ்ங்கிறது எதை குறிக்கிறது? The king of kings. travelerங்கிறது the one from an antique land, அதான் ancient landல இருந்து வந்தவர் traveler. Sculptor, the one who read the passions. The speaker, the silent listener. இந்த போயம்ல the speakerங்கிறது யாரு? Silent listener.
Ode to a Nightingale and Ozymandiasங்கிற போயம்ல இருந்தா MCQs இந்த வீடியோல டிஸ்கஸ் பண்ணோம். உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நம்புறோம். தொடர்ந்து கவனிங்க, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். UGTRBக்கு டெஸ்ட் பேட்ச் அவைலபிளா இருக்கு. ஜாயின் பண்ண விருப்பம் இருக்கிறவங்க இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பரை தொடர்பு வந்து டீடைல் வாங்கிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.